ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? इस विषय ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ सियासी माहिर प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी। सब तो पहला असीं उन्हां दा स्वागत करांगे प्रोग्राम दे विच। अणखी साहब प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अणखी साहब, जिस तरीके दे नाल अज भगवंत मान उन्हां दे वल्लों शहीद भगत सिंह राजगुरू ते सुखदेव उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है, उस मौके अज शुरुआत की गई है रिश्वतखोरी खत्म करने नूं लैके जिहड़ा हैल्पलाइन नंबर जारी किया, तां की लगदा है इसका कितना कु असर विखाई देगा कि ये जिहड़ी रिश्वतखोरी की समस्या है वड्डी पंजाब दे विच खत्म हो पाएगी आने वाले समय दे विच? देखो चट्ठा जी, इस तरह कि जो भी आम आदमी पार्टी ने जो चोणां लड़ियां जां जो अपना चोण मुहिम का आगाज किया तो उन्होंने पंजाब के लोगों का नाल एक भ्रिष्टाचार मुक्त समाज सिरजण की जिहड़ी गल कीती सी। एक अजिहा प्रशासन दिता जाएगा जिहदे विच भ्रिष्टाचार नहीं होवेगा। दिल्ली के भी आम आदमी पार्टी वालों लोगों के नाल अजिहे वादे किए गए, पर उत्थे उन्होंने एंटी करप्शन बनाया तो सही डिपार्टमेंट, पर क्योंकि वो उत्थे सेंटर सरकार के अधीन है जी उत्थों की पुलिस है या विजिलेंस, तो एंटी करप्शन ब्यूरो जिहड़ा सी वो तोड़ दिता गया। उस तर्ज पे पंजाब दे विच क्योंकि पंजाब एक पूर्ण राज है और इस राज के जी करप्शन है बीते कई दहाकियों तो जियों की त्यों चलती आ रही है। आम आदमी पार्टी ने उस करप्शन उस भ्रिष्टाचार को रोकने वास्ते लोगों ने बड़े वादे किए, तो उन्होंने वादों की पूर्ति वास्ते ही उन्होंने वालों जिस दिन उन्होंने अपना सौं चुकी सी मुख्यमंत्री की, उस दिन उन्होंने ऐलान किया कि मैं 23 तरीक को एंटी करप्शन जो एक वह गठन जो नंबर देवांगा जिसका सीधा संबंध मेरे नाल होगा और पंजाब के लोग जिन्होंने दफ्तर किसी भी किस्म दी कोई समस्यावां आउंदियां होण जां कोई रिश्वत अधिकारी मंगदा होवे तो उसका वीडियो बना के उसका आइडियो बना के तुसी भेज दो, अगे काम मैं करांगा। तो गुरप्रीत चट्ठा जी, अज के दिन वास्ते उन्होंने वादा किया सी। अज का दिन शहीदी दिहाड़ा है भगत सिंह होना दा, राजगुरू सुखदेव होना दा, तो उस संबंध में उस शहीदी दिहाड़े को समर्पित उन्होंने वो एंटी करप्शन जो नंबर है वो जारी WhatsApp नंबर जो वो जारी कर दिता गया। हुण देखना यह होगा कि इस नंबर जारी तो कर दिता गया, लोगों को शिकायत भी जिहड़ियां कीतियां जाणगे इस नंबर के उत्ते, पर हुण सरकार की पारदर्शिता वेखनी होगी कि सरकार किस हद तक अपने वादे नूं निभाउण विच कामयाब हुंदी है या किस हद तक असफल रहती है। 2012-11 के विच भी प्रकाश सिंह बादल होना ने यह गल कही सी, जे कोई भ्रिष्ट अधिकारी तुसीं फड़ाओगे तो 25,000 रुपया इनाम दिता जाएगा। बाद च वो काम खत्म हो गया, चलिया नहीं। 2002 भी कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने सब तो बड़ा जो एक मगरमच्छ सी करप्ट मगरमच्छ रवि सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फड़ के उसनूं अंदर किया, पर उस तो मगरों कोई भी इहो जी जिहड़ी कंपेन आ वो शुरू नहीं की गई। सो लोगों के मनां दे विच सवाल हैं कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार आ कि ये वाकई ही भ्रिष्टाचार मुक्त समाज दे सकेगी, ये आने वाला समा दसेगा। बाकी उन्होंने वालों जो नंबर जारी किया गया ये शलाघायोग कदम है, इसकी शलाघा जी करनी बनती है। गुरप्रीत जी, एक ये भी गल महसूस होगी कि जिस दिन का आम आदमी पार्टी ने सौं चुकी है मुख्यमंत्री की, उस दिन तो पंजाब के दफ्तर का जो दृश्य वो बदलिया होया। जिथे अफसर लेट होंगे सन उत्थे अफसर टाइम सिर आने शुरू हो गए ने। अस्पतालों के हाजरी जी पैरामैडिकल स्टाफ की पूरी लगती पई है। स्कूलों के अध्यापक भी समय सिर जो पहुँचते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक अपने आप ही सिस्टम जो वो सुधरन लग पाया है, पर यह सिस्टम इस तरीके सरकार इस प्रति कितना संजीदा
ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਰੋਕਣੀ, ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਫਸਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਦਰਜਾ 4, ਦਰਜਾ 3, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ, ਬਲਵੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ,
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਠਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜੋ ਬੀਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸਾਰ ਵੇਖਣੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਬਦਲਾਰੂ ਨੀਤੀ ਆ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ G23 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਗੀ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੈ। 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ PPC ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ G23 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਹਨ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ G23 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ G23 ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ G23 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ G23 ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਚੱਠਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦਾ? ਕਦੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਬਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਇਸਨੀ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਘੜ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ
ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੱਠਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਡੁੱਲਿਆ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨਨ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੋਂ 2 ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, 2 ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਜਪੀ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਲਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਠਾ ਜੀ ਨਤੀਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹ ਸਕਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਨੀ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਸੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੰਦਾ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਚੱਠਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 90 ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਧਦਾ
ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਐਰਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਆ, ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚੱਠਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਹਾਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਿਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।